میں یہاں پر آیا تھا اور اس عظیم درسگاہ کے عظیم اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پر صرف اور صرف ان کی محنت اور شبانہ روز محنت کی بنا پر میرٹ پر ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے تھے، اور آج دوبارہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہاں پر آپ نے خود قوم کی بیٹی سے سنا کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ محنت کر کے رزق حلال کما کر ان کی پڑھائی کا انتظام کر رہی ہیں، اور آج وہ کتنے اعتماد کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے بے پناہ محنت کی اور میں نے یہ تمام مراحل میرٹ پر میں نے عبور کیے۔ میرے نوجوان قوم کے عظیم بچوں، طلباء و طالبات، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میرٹ وہ اثاثہ ہے، میرٹ وہ ایسٹ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں، اور جو قومیں میرٹ سے ہٹ جاتی ہیں، سفارش، کرپشن اور اقربا پروری اور دوسری جو خرافات ہیں، جب وہ مل جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے آپ کا خادم کھڑا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی اور رحم مانگنا چاہیے، لیکن جو قومیں اپنا سبق حاصل کرتی ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھتی ہیں، ان قوموں کا راستہ کوئی نہیں روکتا۔ آج انشاءاللہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ یہ 1,00,000 جو لیپ ٹاپس جو پورے پاکستان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، میری نظر میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر وسائل ہوں تو 1,00,000 نہیں، 1,00,00,000 لیپ ٹاپس وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں اور پاکستان کو آپ عظیم بنائیں۔ وسائل کی کمی کی بنیاد پر ہمیں 1,00,000 لیپ ٹاپ پر اکتفا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کل میں اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اساتذہ کرام کو، وائس چانسلرز کو، اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا، جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم تو یہاں پر ہم نے اسکیم شروع کی تھی، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، پیف۔ یاد ہے آپ کو؟ نے زور سے بتائیں، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اگر پیف کے یہاں پر کچھ سکولرز بیٹھے ہیں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ پیف نے لاکھوں، جس طرح لاکھوں بچوں اور بچیوں کو 22 ارب روپے کے سٹائپنڈ دیے، اور آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کہ ان میں سے ہر سال 40-50 بچوں کا اور بچیوں کا ایک کنٹنجنٹ یورپ کی درسگاہوں میں جاتا تھا۔ اس میں ہم پاکستان کی باقی صوبوں کے جو ہائی اچیورز ان کو بھی شامل کرتے تھے، اور وہ جا کے یورپ کی درسگاہوں میں جاتے تھے۔ ایک دن ایک بچہ جس کو میں نے سی آف کیا لاہور ایئرپورٹ پر، اس قافلے کو، تو وہ بچہ مجھے ملا، تو جب واپس آئے تو پھر میں نے ان کو لاہور ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، تو میں نے دیکھا اس بچے کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی ابھی 1.5-2 مہینے پہلے ہم ملے تھے تو آپ ذرا ہچکچا کے بات کر رہے تھے، تو اب ماشاءاللہ بڑا آپ میں اعتماد آیا ہے۔ اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی گیا ہوں، میں ایڈنبرا یونیورسٹی گیا ہوں، وہاں پر ان کے استادوں سے
ان سے بات کی, وہاں پر اسٹوڈنٹ سے ہم ملے گھلے, تو میں نے کہا کہ یہ کوئی دوسری کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے, یہ ہماری طرح ہیں. میں نے لالٹین کے نیچے پڑھ لکھ کر میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے, یہ کون ہے؟ میں انشاءاللہ آگے نکلوں گا اور پاکستان میں اپنا نام پیدا کروں گا. یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو کہ آج ان بچوں کے چہروں سے جھلک رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کسی کو زرعی قرضہ 20 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ ملا ابھی, اور یہاں پر کسی قسم کی, کیونکہ آپ قوم کے مستقبل ہیں, اور باخدا یہ میں بات صرف لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا, دل کی عمیق گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جس طرح یہ بچی نعیمہ اور اس طرح کے بچے, ابھی 2 بچے مجھے ملے جو کہ جنہوں نے میرٹ پر یہ لیپ ٹاپ حاصل کیا. ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں, اور سن لیجئے بات, اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میرے والد بھی مزدوری کرتے ہیں اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں, اور مزدوری کر کے رزق حلال سے رزق حلال سے میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کروں گا. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں, اور کل بھی میں نے اسلام آباد میں کہا اس فنکشن میں کہ اگر میرا اس ملک کے اندر ایک نعیمہ نہیں ہے, اس طرح کی قوم کی لاکھوں نعیمہ بیٹیاں پورے ملک میں موجود ہیں جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں, یا جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, اور وہ بچے اور بچیاں وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا جس مشکل سے مقابلہ کر رہی ہیں, میں اور آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے. ان کا تعلیم, ان کے علاج, ان کا رہنا سہنا, یہ نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ تمام معاشرے کے ان طبقوں کے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہے. مل کر ہمارا فرض ہے کہ اس قوم کے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں, ہنر سکھائیں, اور ان کو ہم انشاءاللہ ملک کے اندر اتنی تعلیم دلوائیں اور اتنی ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں کہ دنیا کے, چاہے وہ کوئی یورپ کے کسی ملک کا وہ بچہ ہو یا وہ اسٹوڈنٹ ہو, وہ پاکستان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کیپیسٹی دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے میں نے یہ دانش اسکول کا میں نے آغاز کیا تھا, آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح, اور درجنوں دانش اسکول بنوائے, درجنوں بچیوں کے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ, اور وہاں پر ان کے لیے ڈارمیٹریز, ان کے تعلیم کا اعلیٰ ترین انتظام, اور وہاں پر ہم نے سمارٹ بورڈز لگائے کلاس رومز میں, شاندار لائبریریز بنائیں, کھیل کود کے میدان بنائے, اور ٹیچرز ان کی تنخواہیں سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز سے کہیں زیادہ تھیں, اس لیے کہ وہ ٹیچرز چاہتے تھے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں, چاہے لیا ہے, چاہے ملتان ہے, چاہے رحیم یار خان ہے, چاہے بکھر ہے, وہاں جا کے ہم اپنے علاقوں میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دیں. ایک بچی تھی بھاول نگر کی, وہ امریکن ایمبیسی میں وہ لائبریرین تھی. جب میں گیا وہاں پر دانش اسکول میں تو میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں امریکی ایمبیسی میں لائبریرین تھی, لیکن یہاں پر دانش اسکول کھلا ہے, میری تنخواہ وہاں پر زیادہ تھی, مجھے میری تنخواہ سے 10-12 ہزار روپے کم آفر ہوا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں 10,000 روپیہ قربان کر دوں گی, اپنے علاقے کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کروں گی. یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ جذبہ جس سے قومیں بنتی ہیں. ابھی چند سال پہلے بغیر کسی سیاسی مکالمے کے بڑے بڑے صنعتکاروں کو $3 ارب دیے گئے کہ وہ صنعتیں لگائیں. اچھی بات ہے, صنعتیں نہیں لگیں گی تو ملک کس طرح ترقی کرے گا, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو جو مارک اپ, جس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں, یا بینک کا جو چارج ہے, وہ 3-4% پہ ملا. اس میں آپ یقین کریں کہ وہ بھی, انہوں نے بھی اشنان کیا اس گنگا میں, جو کہ خود پہلے ہی ارب پتی تھے,
पहले अरब पति थे, उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये $3 अरब अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। कल बहरहाल रात को उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम अप्रूव कर दिया। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए और पाकिस्तान इंशाअल्लाह उसकी माश अब इंशाअल्लाह मजबूत होगी। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े और इस मुल्क में गुर्बत बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो मेरा ईमान है बच्चों, मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर के गवाह बनाकर कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह इसके मुल्क के मुस्तकबिल के आप जामिन हैं। मैं या कोई और हुकूमत अगर आए, जो भी आए, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाअल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। यही वो तरीका है तालीम और जदीद तालीम। जब यहां पर मेट्रो का मैंने ऐलान किया, आज से ये गिलानी साहब कब बना था, 2014। तो जब मैंने ऐलान किया कि मेट्रो मुल्तान में बनाएंगे तो मैं लाहौर गया। तो लाहौर में एक मुल्तान के सहाफ़ी हैं, नाम नहीं लेता, वो बड़े अच्छे वो इंसान हैं और वो बड़े नाकिद हैं, सख्त लिखते हैं, कोई मलाल नहीं, उनका हक है, वो लिखारी हैं और हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई अच्छा लिखारी है, कोई तनकीद करता है तो उसकी बात को सुना जाए। वो मुझे पिछले दिनों में मिले, बड़े अरसे बाद बड़ी मोहब्बत से पेश आए, लाहौर में कोई 2-3 माह हुए। तो उन्होंने लिखा कि ये शहबाज शरीफ ने मेट्रो का ऐलान कर दिया है मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, इनको क्या गरज, ये वस्ती पंजाब के रहने वाले, बस ऐलान कर दिया है, यहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात हुए, ये मेट्रो नहीं बनेगी। अल्लाह ताला को मंजूर था, अल्लाह ने करम किया, मेट्रो आज बन चुकी है और हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर उसमें सफ़र करते हैं, नर्सेस सफ़र करते हैं, डॉक्टर सफ़र करते हैं, वकला सफ़र करते हैं, मजदूर सफ़र करते हैं। वो हमारी अपना मोहतरम ख़वातीन जो रिज़्क़े हलाल की तलाश में लोगों को घरों में जाके वो रिज़्क़े हलाल कमाती है, वो सफ़र करती हैं, मरीज़ सफ़र करते हैं, वो अपना डॉक्टर सफ़र करते हैं, टीचर सफ़र करते हैं। तो आज ये मेट्रो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की गवाही दे रही है कि अगर नीयत नेक हो और अगर नीयत में कोई फतूर ना हो तो फिर अल्लाह ताला वसाइल पैदा करता है और हिम्मत दे तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। मैं आज इस मेट्रो की मिसाल देकर आपको, अभी मैंने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठे हैं इनकी खिदमत मैंने गुजारिश की कि आज मैं अभी होके आया हूँ, मैं ये निश्तर हॉस्पिटल एक्सटेंशन जो उसकी 2018 में हमने प्लान की थी और सारा उसके कागजी कार्रवाई कर ली थी, उसके बाद जो हुआ वो आप बेहतर उसके जज हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन ये वज़ीर आला बैठे हैं, जब से ये आए हैं दिन रात काम कर रहे हैं और मुझसे इन्होंने वादा किया है कि 30 सितंबर को इंशाअल्लाह ये निश्तर हॉस्पिटल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, कौम की बेटों और बेटियों और यहाँ पर अजीम अजहान बैठे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह हमें दिया तो यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मेडिकल सिटी बनाऊंगा मुल्तान में इंशाअल्लाह ताला, मेडिकल सिटी जहाँ पर रिसर्च भी होगी,
जहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी भी होगी, नर्सिंग स्कूल भी, कॉलेज भी होगा और बेहतरीन यहाँ पर सहूलतें होंगी। जिस तरह मैंने PKLI हमने लाहौर में बनाया, इसी मेयार का वो मेडिकल सिटी होगा मुल्तान में, ताकि जनूबी पंजाब वालों को ये एहसास, उनका हक है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कि हमें यहाँ पर मेट्रो बनाई जा रही या अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर बर्न सेंटर जो बनाया गया था जिसका मैं इफ्तिताह करने आया था, ये आपके ऊपर एहसान नहीं है, ये आपका हक है। और आपको हक लेने के लिए पूरी आवाज बुलंद करनी चाहिए, उसके लिए पूरी तरह आपको अपनी इज्तिमाई कुव्वत का इजहार करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बतौर खादिम पाकिस्तान के, इंशाअल्लाह मेडिकल सिटी यहाँ पर बनाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा मेडिकल सेंटर होगा जिस तरह मैं PKLI के बारे में कहता हूँ कि दिस इज हार्वर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये मुल्तान का जो मेडिकल सिटी है इंशाअल्लाह ये भी दुनिया के बेहतरीन सिटीज का मुकाबला करेगा। और मुल्तान नहीं बल्कि पूरा जनूबी पंजाब इंशाअल्लाह इससे फैज़याब होगा। मैं यहाँ पर जो हमारे ZTBL के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये ज़रई कर्ज़े नौजवानों को देने में हमारी बड़ी मदद की है। और मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम शुजाबाद फ्लाईओवर बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूँ कि शुजाबाद में हम फ्लाईओवर बनाएंगे ताकि वहाँ पर लोगों को सहूलत मिले। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, IMF का हो गया प्रोग्राम, कोई हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने, लेकिन ये तभी हम आगे बढ़ेंगे कि इस मुल्क के अंदर दिन रात मेहनत करेंगे, इस मुल्क के अंदर यकजहती के साथ, एक के साथ हम अपनी तमाम कुव्वतों को बुरुएकार लाएंगे, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो वकला हैं, सबको मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा। तो फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह, मेरी बात लिख लें, फिर पाकिस्तान खुदा के फजल करम से फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं दिन रात अपने बेहतरीन दोस्तों को और भाइयों को जो हमारे, जिन्होंने हमें अभी $3 अरब दिए हैं, कल UAE से $1 अरब आया, परसों सऊदी अरेबिया से $2 अरब आए, चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में $5 अरब उन्होंने अपना रोटेट किए। ये कब तक हम ये जिंदगी बसर करेंगे? कब तक इस तरह हम मांगते रहेंगे? आज वक्त आ गया है, 75 साल बाद उनको अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पांव पे खुदा न खास्ता खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ये कशकोर लेके आएंगे। आपने साबित करना है इन लैपटॉप्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, शबाना रोज मेहनत के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मगर उसके लिए शबाना रोज कुर्बानी और मेहनत की जरूरत है। मैं आखिर में यहाँ पर हजरत इकबाल के उसी शेर से मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। इकबाल कहता है कि मुसलमान तुम्हें क्या हो गया? ये 1857 कि वो जंग आज़ादी का ज़माना है, जब जो टोडीज थे अंग्रेज के, उनके अंग्रेज के साथ लग गए। तो इकबाल ने कहा कि मुसलमान, वो फूल जो होता है बाग में, उसकी मिसाल दी कि तुम तो अंग्रेज के टोडी बन गए हो, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया, अपना झंडा बुलंद करके पूरी दुनिया को आगे, आप पाकिस्तान और मुसलमान आगे होंगे, तो तुम्हें क्या हो गया? और तुम बन गए हो। और फूल जो चमन में पैदा होता है वो बगैर कांटों के पैदा नहीं होता। कॉटन, आप कॉटन को फुट्टी को जब आप वो गुजारते हैं, उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है। वो कई मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके वो कपड़ा बनता है। इसी तरह फूल जो है, कभी फूल कांटों के बगैर पैदा हुआ?
इसी तरीके से अगर जिंदगी में आपने मकाम बनाना है, अपने आप को मुमताज गिनवाना है, तो मेहनत कुर्बानी के बगैर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये अपनी इंतहाई हकीर जो बातें पेश कर रहा हूं, उसका जो कंक्लूजन ये है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान। अभी आवाज आपने जो हमसाया मुल्क है उससे भी आपने आवाज पहुंचानी। पाकिस्तान, कायदे आजम